गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया विडियोनी अंदर आपणे आर्थिक विकासना निर्देशको ए विशेनी वात करेली। तेनी अंदर राष्ट्रीय आवकनो वृद्धि दर कोष्टकनी अंदर आपणे वात करेली तेम नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, भारत, पाकिस्तान सौथी वधारे राष्ट्रीय आवकनो वृद्धि दर कया देशनी अंदर वधारे छे, कया देशनी अंदर ओछो छे एनी वात करेली। आजना विडियोनी अंदर आपणे राष्ट्रीय आवकना वृद्धि दर विशेनी मर्यादाओ विशेनी वात करीशुं। तो एम कही शकाय मर्यादाओ जोईए तो आम छतां राष्ट्रीय आवकना विकासनो एक निर्देशक तरीके स्वीकारवामां केटलीक मर्यादाओ रहेली छे। एनी अंदर पहेલું જોઈએ तो राष्ट्रीय आवकनी गणतरीनी मुश्केली, बेवડી गणतरी, स्ववपराशनी वस्तुओ, घसारो जाणवानी मुश्केली, गैरकायदेसर आवक, करताळो, करचोरी जेवी प्रवृत्ति, साटा पद्धति, निरक्षरता, एक करता वधारे व्यवसायमां रोकायेला लोको जेवा कारणोसर देशनी राष्ट्रीय आवक अने तेनो साचो वृद्धि दर जाणी शकातो नथी। तेथी राष्ट्रीय आवक साचो मापदंड गणी शकाय नहीं। चालो हवे एनी अंदर जोईए। एम कही शकाय के राष्ट्रीय आवक ज्यारे गणवा सरकार जाय छे त्यारे गणती वखते जे गणतरीओ थाय छे ए गणतरीओ केवी होय छे, बेवड़ी गणतरीओ थाय छे। उत्पादन के खर्चनी गणतरी एक करता उत्पादन होय के खर्च होय, जो आनी जे गणतरी छे ए गणतरी एक करता वधारे वखत जो थई जाय तो एने आपणे केवी गणतरीओ कहीशुं, बेवड़ी गणतरीना नामथी ओळखी शकीए। एटले एक करता वधारे वखत थाय छे एटले राष्ट्रीय आवक साची मळती नथी। जो बेवड़ी गणतरी थाय एक करता वधारे वखत जो एनी गणतरी करवामां आवे तो बेवड़ी गणतरी कही शकाय। एटले राष्ट्रीय आवकनुं जे साचुं माप मळवुं जोईए ए आपणने प्राप्त थतुं नथी। घणी वखत घणा लोको कर चोरी करता होय एटले के कर न भरता होय। कर चोरी करवुं एटले शुं करवुं, कर न भरवुं, जेथी कर भरवो ज न पड़े। घणा देशनी अंदर एम कही शकाय साटा पद्धति होय एटले एम कही शकाय के वस्तुना बदलामां वस्तुओ मेळववी। एनी अंदर पहली मर्यादा जोईए तो राष्ट्रीय आवकने साचो मापदंड आपणे गणी शकता नहीं, गणी शकाय नहीं। शा माटे साचो मापदंड आपणे गणी शकीए नहीं अथवा तो शा माटे साचो मापदंड गणी शकाय नहीं, एना त्रण कारणो छे अने एनी त्रण मर्यादाओ छे। आ पहली मर्यादा गए वखतना विडियोनी अंदर आपणे जोयेली छे। राष्ट्रीय आवक गणतरी वखते आपणने घणी वखत बधी मुश्केलीओ नडती होय छे। दाखला तरीके घसारो गणवामां देशनी अंदर अलग पद्धतिओ होय। घणा बधा लोको केवा होय छे, निरक्षर, जेनी पासे साक्षरतानुं ज्ञान नथी ए लोको। बीजुं एटले के जेनी पासे साक्षरतानुं ज्ञान न होय, ज्ञान जो न होय तो ए लोकोने शुं थाय, हिसाबो राखवानी अंदर तकलीफ पड़े। घणा बधा लोको करताळो अने करचोरोनी प्रवृत्तिओ पण करे छे। गैरकायदेसरनी आवक गणवामां आवती नथी। आ बधी जे घणी बाबतो छे ए राष्ट्रीय आवकनी गणतरी वखते ध्यानमां लेवामां आवती नथी। बेवड़ी गणतरी थती होय, करचोरो करताळोनी गणतरी थती होय एटले आ बधी जे गणतरीओ छे ए गणतरीओने राष्ट्रीय आवक वखते गणतरीमां लई शकाती नथी। परंतु एम कही शकाय के हकीकतनी अंदर ध्यानमां लेवी जरूरी छे। माटे साची राष्ट्रीय आवक गणतरी वखते जाणी शकाती नथी। माटे पहलेथी ज मोटामां मोटी समस्या ए छे के राष्ट्रीय आवकनी गणतरी वखते आ बधी बाबतोने जो अवगणवामां आवे, बेवड़ी गणतरी, स्ववपराशनी वस्तुओ, घसारो, गैरकायदेसर आवक, करताळो, करचोरो आवी जे प्रवृत्तिओ छे एने जो अवगणवामां आवे तो साचो राष्ट्रीय आवकनो जे आंक छे ए आंक आपणे मेळवी शकता नहीं। एटले अर्थशास्त्रनी अंदर आर्थिक विकासनी पहली मर्यादा ए छे के राष्ट्रीय आवकनी गणतरीनी मुश्केली ऊभी थाय छे। हवे बीजी वात करीए, बीजी मर्यादा एनी अंदर ज वस्ती। एकमात्र राष्ट्रीय आवक जाणवाथी विकासनो साचो ख्याल आवी शकतो नथी। जे ते देशनी वस्तीने पण ध्यानमां लेवी जोईए। एक देश करता अने बीजू देशनी राष्ट्रीय आवक वधारे होय तो अने देशनो विकास देश करता वधारे न कहेवाय, कारण के जो देशनी राष्ट्रीय आवकनी साथे देशनी वस्ती पण जो खूब झड़पथी वधती होय तो विकास देशथी वधारे छे तेम न कहेवाय।
શાની વાત કરી છે કે દેશની જે વસ્તી છે એ વસ્તીની બીજી મર્યાદા એ છે કે ઘણી વખત આપણે રાષ્ટ્રીય આવકને ધ્યાનમાં લઈને 2 કે તેથી વધુ દેશની સરખામણી કરીને પરિણામ એ આવે છે કે આપણને એમ થાય કે એક દેશનો વૃદ્ધિદર વધારે છે અને બીજા દેશનો વૃદ્ધિદર ઓછો છે, પણ એવું શક્ય બને કે 2 દેશમાંથી જે દેશનો વૃદ્ધિદર વધારે હોય એની વસ્તી પણ કેવી હોય? વધારે હોય. શાની વાત કરેલી છે? 2 દેશની. એટલે એમ કહી શકાય કે જેનો વૃદ્ધિદર વધારે હોય, કદાચ એવું પણ બની શકે કે એ દેશની વસ્તી પણ વધારે હોય. કોઈ દેશનો વૃદ્ધિદર ઓછો હોય તો એ દેશની વસ્તી પણ કેવી હોય? ઓછી હોય. તો રાષ્ટ્રીય આવકની મર્યાદા એ છે કે વસ્તીને અહીંયા ધ્યાનમાં લઈ શકાતી નથી. જ્યારે પણ રાષ્ટ્રીય આવકને ગણતરી થાય છે ત્યારે વસ્તી મોટામાં મોટું પરિબળ છે, પણ હકીકતમાં ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ, પણ એ ધ્યાનમાં લઈ શકાતું નથી. એમ કહી શકાય કે દેશની વસ્તી રાષ્ટ્રીય આવકની જ્યારે ગણતરી કરવામાં આવે છે તો સૌથી વધારે અગત્યનું પરિબળ એ છે કે વસ્તીને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ અને તેના આધારે રાષ્ટ્રીય આવક કેટલી છે એ માપી શકાય છે. પરંતુ અર્થશાસ્ત્રની જે મર્યાદા છે એ મર્યાદાની અંદર જે રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી કરવામાં આવે છે એ ગણતરીની અંદર આ વસ્તી છે એ વસ્તીને ધ્યાનમાં લઈ શકાતી નથી. ચાલો ત્રીજું જોઈએ, રાષ્ટ્રીય આવક ગણવાની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ. રાષ્ટ્રીય આવક ગણવાની જુદી જુદી પદ્ધતિઓનો વિશ્વમાં ઉપયોગ થાય છે, જેમાં ઉત્પાદન, આવક અને ખર્ચની પદ્ધતિ મુખ્ય છે. કોઈ એક પદ્ધતિ કરતાં બીજી પદ્ધતિથી રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી કરતાં રાષ્ટ્રીય આવકમાં ફેર પડે છે. બધા દેશો જુદી જુદી પદ્ધતિથી રાષ્ટ્રીય આવક ગણતા હોવાથી રાષ્ટ્રીય આવકની આંતરરાષ્ટ્રીય તુલનાનું કાર્ય કેવું છે? મુશ્કેલ બને છે. ત્રીજી મર્યાદા, રાષ્ટ્રીય આવકની જુદી જુદી પદ્ધતિની વાત કરી છે. તો ગયા વખતે આપણે 3 પદ્ધતિઓ જોઈલી. 11મા ધોરણની અંદર આપણે 3 પદ્ધતિઓ જોઈલી. કઈ 3 પદ્ધતિઓ? એક તો ઉત્પાદનની પદ્ધતિ, બીજું આવકની પદ્ધતિ અને ત્રીજું ખર્ચની પદ્ધતિ. ઉત્પાદનની પદ્ધતિ, આવકની પદ્ધતિ અને ખર્ચની પદ્ધતિ ધોરણ 11ની અંદર આપણે શીખી ગયા છે. આ 3 જે પદ્ધતિઓ છે એ પદ્ધતિઓ એટલે કે ખર્ચ એટલે કે વપરાશ, જેના માધ્યમથી રાષ્ટ્રીય જે આવક છે એ રાષ્ટ્રીય આવક ગણવાની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. પણ પરિણામ શું છે કે આ 3 ઉત્પાદન, આવક કે ખર્ચ, આ જે પદ્ધતિઓ છે એ પદ્ધતિઓ રાષ્ટ્રીય આવક જાણવા માટે અલગ અલગ દેશોની અંદર અલગ અલગ પદ્ધતિ વાપરવામાં આવે છે. ઉત્પાદન, આવક અને ખર્ચ અલગ અલગ દેશોની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની પદ્ધતિઓ હોય છે. એટલે દરેક દેશની આર્થિક પદ્ધતિ સરખી હોતી નથી. ઉદાહરણ ફોર એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે અમેરિકા, ધારો કે ઉદાહરણ જોઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે અમેરિકા જે દેશ છે એ અમેરિકા દેશની અંદર એની આવક અથવા તો ખર્ચ, આ જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિથી રાષ્ટ્રીય આવકને જાણી શકાય છે. અમેરિકા જે દેશ છે એ અમેરિકા દેશની અંદર આવક અને ખર્ચ, આ જે પદ્ધતિ છે એનાથી રાષ્ટ્રીય આવકને જાણી શકાય છે અથવા તો શું કરી શકાય છે? માપી શકાય છે. એટલે કે ઉત્પાદનની પદ્ધતિ હોય તો ભારત જેવા દેશની અંદર ઉત્પાદન જો કરવાનું હોય તો ભારત જે દેશ છે એ ભારત દેશની અંદર આ વધારે કારગર નીવડે. તો અહીંયા સવાલ આપણને એ થાય કે એક કરતાં વધારે દેશમાં એક જ ઉત્પાદનની પદ્ધતિ માપી શકાતી નથી. એટલે અલગ અલગ દેશની અંદર ઉત્પાદનની કે જે આવકની પદ્ધતિ છે એ વાપરવી પડે છે. પરિણામે રાષ્ટ્રીય આવકનો સાચો માપદંડ આપણે જાણી શકતા નથી. માટે
એવું પણ થાય છે કે એક જ દેશમાં અલગ અલગ પદ્ધતિએ રાષ્ટ્રીય આવક ગણવામાં આવે છે તો પણ રાષ્ટ્રીય આવકના અલગ અલગ આંકડા આપણને જોવા મળે છે, પરિણામે સાચી રાષ્ટ્રીય આવક આપણને મળી શકતી નથી. આ 3 મર્યાદાઓને માત્ર રાષ્ટ્રીય આવકને આધારે દેશનો આર્થિક વિકાસ થાય છે, કારણ કે સૌથી અગત્યનું પરિબળ એ છે કે વસ્તીને અહીંયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી. માટે રાષ્ટ્રીય આવક કરતાં ચડિયાતો માપદંડ એ શું છે? માથાદીઠ આવક. ચાલો ત્રીજું જોઈએ, માથાદીઠ આવક. માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિ દર જે આર્થિક વિકાસ માપવાનો બીજો નિર્દેશક છે. નિર્દેશક મુજબ જો દેશની માથાદીઠ વાસ્તવિક આવકમાં લાંબા ગાળા સુધી સતત વધારો થતો રહે તો આર્થિક વિકાસ થયો છે. એટલે દેશની જે વાસ્તવિક આવક છે એ વાસ્તવિક આવકની અંદર લાંબા ગાળા સુધી સતત જો વધારો થતો હોય તો એને આપણે દેશનો આર્થિક વિકાસ થયો છે એમ કહી શકાય. અહીં માથાદીઠ આવક એટલે સરેરાશ માથાદીઠ આવક. દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકને વસ્તીના કુલ પ્રમાણ વડે ભાગતા જે સરેરાશ આવક આપણને મળે એને આપણે માથાદીઠ આવક કહી શકીએ. આમ નિર્દેશક દેશની વસ્તીને પણ ધ્યાનમાં લે છે અને તે દ્રષ્ટિએ રાષ્ટ્રીય આવકના નિર્દેશક કરતાં ચડિયાતો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના નિષ્ણાતો માથાદીઠ આવકના નિર્દેશકને સ્વીકારવાની હિમાયત કરે છે. રાષ્ટ્રીય આવકની જેમ માથાદીઠ આવક વધારે હોય અને વધવાનો દર જો ઊંચો હોય તો દેશનો વિકાસનો દર ઊંચો ગણાય. જો માથાદીઠ આવક નીચા દરે વધે તો વિકાસનો દર નીચો ગણાય અને જો માથાદીઠ આવકમાં વધારો ન થતો હોય તો વિકાસમાં સ્થગિતતાની સ્થિતિ છે આમ તેમ કહી શકાય. જો કોઈ દેશની માથાદીઠ આવક ઘટતી હોય તો આ વિકાસની પીછેહટની સ્થિતિ છે એમ કહી શકાય. ચાલો હવે જોઈએ, એની અંદર જોઈએ માથાદીઠ આવક એટલે એમ કહી શકાય જે આર્થિક વિકાસ માપવાનો બીજો નિર્દેશક છે. માથાદીઠ આવક જે રાષ્ટ્રીય આવક કરતાં વધારે સારો માપદંડ છે, જે આર્થિક વિકાસ માપવાનો બીજો નિર્દેશક છે. કોઈપણ દેશની માથાદીઠ આવક એમાં જો સતત વધારો થતો હોય, દેશની જે માથાદીઠ આવક છે એ માથાદીઠ આવકની અંદર જો સતત વધારે થતો હોય તો દેશના આર્થિક વિકાસની અંદર પણ શું થાય? વધારો થાય છે. વધારો થઈ રહ્યો છે એમ આપણે કહી શકીએ, અથવા તો દેશ પ્રગતિના પંથે છે એમ આપણે કહી શકીએ. બીજી વાત એ છે કે દેશની જે માથાદીઠ આવક છે એ માથાદીઠ આવક એ શું છે? હકીકતની અંદર સરેરાશ માથાદીઠ આવક પ્રત્યેક દેશનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ સરેરાશ કેટલું કમાય છે? દરેક દેશનો વ્યક્તિ, પ્રત્યેક વ્યક્તિ, દેશની અંદર જેટલી પણ વસ્તી છે એનો દરેક વ્યક્તિ કેટલું કમાય છે, કેટલી આવક મેળવે છે, એને અહીંયા આપણે માથાદીઠ આવક તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે દેશની માથાદીઠ આવક આપણે જો જાણવી હોય તો એક સૂત્રના અનુસંધાનની અંદર જાણીએ. તો સૂત્ર કયું છે? દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક ભાગ્યા દેશની કુલ વસ્તી. આ જે સૂત્ર છે માથાદીઠ આવક બરાબર, એટલે માથાદીઠ આવક બરાબર કુલ રાષ્ટ્રીય આવક ભાગ્યા કુલ વસ્તી. આ બંને ભાગાકાર કરીએ તો આપણને શું મળે? દેશની માથાદીઠ જે આવક છે એ માથાદીઠ આવક આપણને શું થાય? પ્રાપ્ત થાય. એમ કહી શકાય કે જે માથાદીઠ આવક મળે છે તો માથાદીઠ આવક આપણને વ્યક્તિદીઠ મળે છે તો આપણે જાણી શકીએ છીએ કે દેશની કુલ વ્યક્તિએ કેટલી આવક કમાઈ છે અને આ સરેરાશ આંકડો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જો આ જે દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક છે એને જો કુલ વસ્તી વડે ભાગવાથી જો આપણે ભાગીએ તો આપણને દેશની અંદર જેટલી પણ વ્યક્તિઓ છે એ પ્રત્યેક વ્યક્તિ કેટલું કમાય છે એનો સાચો આંકડો આપણને શું થાય છે? પ્રાપ્ત થાય છે. ચાલો હવે જોઈશું કે આ રાષ્ટ્રીય આવક કરતાં માથાદીઠ આવક એ કેમ ચડિયાતું માપદંડ છે? ચડિયાતો માપદંડ છે એનું સાદું કારણ એ છે કે માથાદીઠ આવક એ વસ્તીને પણ શું કરે છે? ધ્યાનમાં લે છે. દેશની જે માથાદીઠ આવક છે એ માથાદીઠ આવક વસ્તીને પણ ધ્યાનમાં લે છે. એટલે કોઈ દેશની વસ્તી જો વધારે હોય તો આવકનું સાચું માપદંડ આપણને જાણવા મળે છે. એટલે આવક તે દેશની અંદર કેટલી છે એ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બીજું કારણ એ છે યુનાઇટેડ નેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન,
જેને આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના નામથી ઓળખી શકીએ. આ જે નિષ્ણાંતો છે એ નિષ્ણાંતોએ માથાદીઠ આવકને વાપરવાની ભલામણ કરી છે. જ્યારે પણ દેશનો આર્થિક વિકાસ માપો ત્યારે માપતી વખતે નિર્દેશકોનો સમાવેશ કરાયો છે. ત્યારે માથાદીઠ આવકના નિર્દેશકનો સમાવેશ કરવો જોઈએ એવી ભલામણ કોણે કરેલી? યુનાઇટેડ નેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કરેલી. બીજું જોઈએ, માથાદીઠ આવક દ્વારા કઈ રીતે દેશનો આર્થિક વિકાસ માપી શકાય છે એ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. જો દેશની માથાદીઠ આવક કેવી હોય? ઊંચી હોય, એટલે કે ઊંચા દરે જો વધતી હોય તો ખૂબ જ ઊંચો દરે વધતી હોય તો આર્થિક વિકાસનો દર ઊંચો આવે છે. એટલે કે એ જે દેશ છે એનો જે દર છે, જે વિકાસ છે, એ વિકાસનો જે દર છે એ ઊંચો ધરાવે છે, આપણે એમ કહી શકાય. બીજું, માથાદીઠ જે આવક છે એ માથાદીઠ આવક નીચા દરે વધે છે અથવા તો ઓછા અથવા તો હળવા દરે વધે તો આર્થિક વિકાસ કેવો છે? નીચો છે. એટલે જે દેશ છે, ધારો કે ભારત, ધારો કે અમેરિકા, કોઈ પણ દેશ લઈએ, XYZ કોઈ પણ દેશ લઈએ, તો એ જે દેશ છે એ દેશની જે માથાદીઠ આવક છે એ માથાદીઠ આવક જો નીચા દરે વધતી હોય અથવા તો ઓછા દરે અથવા તો હળવા દરે તો એનો જે આર્થિક વિકાસ છે, તે દેશનો જે આર્થિક વિકાસ છે એ આર્થિક વિકાસ કેવો છે? નીચો છે એમ આપણે કહી શકીએ. બીજું, માથાદીઠ આવકમાં વધારો જ ન થાય. દેશની જે માથાદીઠ આવક છે, કોઈ પણ દેશ હોય, એ દેશની જે માથાદીઠ આવક છે એ માથાદીઠ આવકમાં વધારો જ ન થાય, એટલે કે સ્થિર હોય, ગમે તેટલો ફેરફાર થાય તો દેશની વસ્તીમાં પણ માથાદીઠ આવક ન વધતી હોય તો દેશમાં સ્થગિતતાની પરિસ્થિતિ છે એમ કહી શકાય. એટલે આ માથાદીઠ જે આવક છે એ આવકની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો જ ન થતો હોય, સ્થિર હોય, ગમે તેટલો ફેરફાર થાય પણ માથાદીઠ આવકની અંદર કોઈ વધતી જ ન હોય તો એને આપણે દેશની અંદર સ્થગિતતાની પરિસ્થિતિ છે આપણે એમ કહી શકીએ. બીજું, દેશની માથાદીઠ આવકમાં વધારો ન થાય પણ ઘટે, એટલે કે ઘટાડો થતો જાય, એને આપણે પીછેહઠવાળી પરિસ્થિતિ કહી શકીએ. એટલે વધારો તો થતો જ નથી પરંતુ શું થતું જાય? ઘટાડો થતો જાય. માથાદીઠ જે આવક છે એ આવકની અંદર ઘટાડો થતો જાય તો એને આપણે અર્થશાસ્ત્રની પરિભાષામાં પીછેહઠવાળી પરિસ્થિતિ કહી શકીએ. એટલે દેશની જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિ સારા કરતાં ખરાબ દિશાની અંદર જઈ રહી છે આપણે એમ કહી શકીએ. કેમ? કારણ કે માથાદીઠ જે આવક છે એ આવક વધતી નથી પરંતુ સતત ને સતત શું થતી છે? ઘટતી છે. એટલે આપણે એને પીછેહઠવાળી પરિસ્થિતિ કહી શકીએ. આ જે 4 પરિબળો છે એ પરિબળોના આધારે આપણે જાણી શકીએ કે દેશનો આર્થિક વિકાસ કેવી રીતે થઈ રહ્યો છે. ખાસ તો એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે માથાદીઠ આવક અને રાષ્ટ્રીય આવક કરતાં ચડિયાતું છે. એનું કારણ એ છે કે માથાદીઠ આવક વધવાથી દેશના જેટલા લોકો છે એ બધા લોકોના જીવન ધોરણની અંદર શું થાય છે? વધારો થાય. એટલે દેશની માથાદીઠ જે આવકની અંદર જો વધારો થાય તો દેશના જેટલા પણ લોકો છે એ લોકોના જે જીવન ધોરણ છે એ જીવન ધોરણની અંદર શું થાય? સુધારો થાય, સુખાકારીની અંદર વધારો થાય. જે લોકો છે એ લોકોની ભૌતિક સુવિધાઓને વાપરે છે એની સુવિધાની અંદર વધારો થાય, એમની જીવનની ગુણવત્તા સુધરે અને અથવા તો વધે. પરિણામ એ આવે છે કે માથાદીઠ આવક ચડિયાતો માપદંડ છે એ સાચો માપદંડ છે. જો દેશની માથાદીઠ આવક સતત ને સતત વધતી હોય તો એના કારણે દેશના જે લોકો છે એ લોકોનું જીવન ધોરણની અંદર પણ શું થાય છે? સુધરે છે અથવા તો વધે છે એમ કહી શકાય. એટલે જે દેશની માથાદીઠ આવકની અંદર જો વધારો થતો હોય, વધતી હોય તો એને કારણે જેટલા પણ દેશની અંદર લોકો છે એ લોકોનું જીવન ધોરણ શું થાય છે? સુધરે છે અથવા તો વધે છે એમ કહી શકીએ. પરિણામે દેશની માથાદીઠ આવક એ રાષ્ટ્રીય આવક કરતાં સાચો માપદંડ, સારો માપદંડ છે આપણે એમ કહી શકીએ. રાષ્ટ્રીય વિકાસ કે આર્થિક વિકાસ માપવાનો માપદંડ જો હોય તો માથાદીઠ આવક છે. માથાદીઠ આવક દ્વારા કોઈ પણ દેશમાં કેટલો આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે, ઘટી રહ્યો છે કે વધી રહ્યો છે એ આપણે શું કરી શકીએ છીએ?
જાણી શકીએ છીએ. એટલે જો દેશનો આર્થિક વિકાસ જાણવો હોય તો આપણે સૌથી અગત્યનું જે પરિબળ છે એ પરિબળ કયું છે? માથાદીઠ આવક.